श्रीजुक्त सार सभार उपस्थित मोर सान बड़ समस्त भाई मान को मोर हार्दिक अभिनंदन एवं आज स्मृतिचारण सभार विनम्र श्रद्धांजलि मु मो बापा बाबद कहवा केते दूर ठीक हे मु निजे चिंता करि पारे कारण आमे छ भाई नुह ए आखपाख अंचल जेते लोक अच्छा समस्त बापा थे आदर्श स्मृतिचारण सभा जी लोक उपस्थित होते एवं जी लोक बाहर अच्छा कहारे मुखरे बापांकर केबे भी कहीं दुर्गुण को कहबेनी एक निश्चित भाव में सत्य मो बापा एमती एक गर्वित और स्पर्धित चेहरा जहाँ को नहीं मु गर्व करे से दाम्भिकता मुझे पाखे देखे मु देखे से केमिति उज्जवल आलोक अन्य मान को उद्भासित करते अन्य को आलोकवर्तिका देखती अन्यर दुखरे साथी हमें अन्यर सुखरे हसती मु छोट थला बेले मु प्राय तृतीय कि चतुर्थ श्रेणी में पढ़ुला बेले मुझे बापा को अपेक्षा करते बापा केतले आसवे कारण ठीक ठिकाना न थाए से ये अंचल जो मैंने रोटी खाते से दरिद्र बोली परिगणित होती जो मैंने भात खाते से अपेक्षा करते धनी भाव में परिगणित होती बापा जो फेरती आम ये खुंटिया घरे जे प्राय समस्त उपवास था बापा पचारती आम से ऋषि बड़ा बापा थे रोषे आज कौन चुली लगे कि बुढ़ा मना करे ना रे रवि आज किसी सेमती है मो माँ शोई जा बापा तक उठाई आमर भिजा चाउल दिखते अनेक उदाहरण अच्छी बखाणा को समय भी ना कहवा को धैर्य भी ना कारण पितृवियोग केते दुखदायक से कथा अनुभव ही कहीपर अधिक किसी कहूनी मो बापा अमर आत्मार सद्गति हो परलोक से स्थान पातु मुझे कही रोचे वंदे पुरुषोत्तम परिवार ज्येष्ठ पुत्र श्रीजुक्त रमेश चंद्र साहू मुझे निवेदन करी से स्मृतिचारण करी तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधान बेतासी वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप। आज सभार सम्मानीय सभापति महोदय उपस्थित समस्त निमंत्रित सम्मानित सम्मानीय अतिथि मंडली आमर परिवार सदस्य सदस्य बंधु पड़ोसी हिताकांक्षी समस्त उद्देश्य मोर यथायोग्य प्रणाम एवं सम्मान जनाऊे। बापांकर से विदेही आत्मार सद्गति कामना पाई ठाकुर पाखरे विनम्र निवेदन करुछि। बहुत कथा बहुत बंधु माने कहीगले मु कहीपरि नहीं बोले सुजोग पाई नथिले पछरे सम्मति देवारो परिचालक मो नाटा डाकी बापा को हरे बापा पालार गाँती आम शुणीछू माँ कोले पुओ दुनिया डरे ना बापा थिबा पुओ सभारे हारे ना आम बाप से रही जाइछु। सेदिन द्वापर जुगरे वीर अभिमन्युंकर एक पुत्र संतान जन्म होइछन्ति परीक्षित 5 दिन रे जन्मर पंचम दिन रे ज्योतिष आछन्ति पिलार जन्म जातक देखिछन्ति एवं घोषणा करिछन्ति ए पिला विद्या रे गणेशंक भली हेबो
ସହନଶୀଳତାରେ ମା ଧରିତ୍ରୀ ବା ପୃଥିବୀଙ୍କ ଭଳି ହେବ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ହେବ। ଏ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଅଳ୍ପାୟୁ। ତକ୍ଷକର ଆଘାତରେ ବା ସର୍ପାଘାତରେ ଏ ପିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପ୍ରାଣ ହାରିବ। ଏ କଥା କହିସାରିବା ପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ ଯେ କ'ଣ କଲେ ମୋ ନାତିଟା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅବିଚଳିତ, ସ୍ଥିର, ନିର୍ବିକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ କିପରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିବ ତା ପାଖରେ ସେଇ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବ, ଟିକିଏ ବି କମିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଚଳିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 11 ଦିନ ହେଲା ଅମାନିଆ ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି, ବାଧାବନ୍ଧ କିଛି ମାନୁନାହିଁ। ଯେ ବାପାଙ୍କର କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଲେ, କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହ ଧରିଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଏହା କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନା। ଏ ଯେଉଁ 7କ 6କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି, ରୋଗୀ ସେବା, ପାଲା ଗାଇବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାର ଭୂମିକା ନିଭେଇବା, ବିଚାରକର ଭୂମିକା ନିଭେଇବା, ଏସବୁ କଥା ଯେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ଲେଖା ଲେଖି ପରେ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆର୍ତି ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅହେତୁକି ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ରେ ଯେ ସେମାନେ ଆଗଭର ଥିଲେ, ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଥିଲେ, ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ସେ କଥା ଆଉ ଯେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ପାଲାରେ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯାହାର ସମାଧାନ ବା ଯାହାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ କେତେ କଥା କୁହାଗଲାଣି। ବାପାଙ୍କର ବୟସ କମ ହେଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଭେଡ଼ା ଯାଉଥିଲେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସୁରତ ନଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ଠିକ ମାଟି ପକାରେ ଗୋଟେ ମଠ ଥିଲା, ସେ ମଠରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଥିଲେ। ସେ ବାବାଜୀ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପାଲା ଦଳ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ସେ ଟିକେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତମ ଭିତରେ ଗାହାଣ କିଏ? ସେଠୁ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ କହିଦେଲେ, ଏଇ ହଉଛି ଆମ ଗାହାଣ। ସେଠୁ ବାବାଜୀ କହିଲେ, ଗାହାଣ କହିଲୁ, ବାବାଜୀ ମାନେ କ'ଣ? ବାପା କହୁଛନ୍ତି ବା ଆଉ ବାଜି। ବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବନ, ବାଜି ମାନେ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା। ଯେ ପବନକୁ ଯେ ଘୋଡ଼ା କରିପାରିଛି, ଅର୍ଥ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯେ ନିଜର ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଛି, ସେ ହିଁ ବାବାଜୀ। କହିଲେ ବାଃ, ଚାପଟେ ମାନେ ପିଠିରେ ମାରିଦେଲେ, ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯା ପାନ ଖାଇବୁ ଯା। ଜଣେ ରୀତିକି କହୁଥିଲେ, ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲୋକ ଧର୍ମ ବାବଦରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାବଦରେ, ସତ୍ ବାବଦରେ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ। ସେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ, ତେଲ ଲଗାଉଥାନ୍ତି, ଖାଉଥାନ୍ତି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥାନ୍ତି, ଯାଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଉ, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଲେଙ୍କା। ସେ ବିଏ ପଢୁଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନ ଏଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ପକଉଥିଲୁ ପତୁଳି। ବୋଧେ ସମୟ 9ଟା ଭିତରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଚାରିଲେ ଯେ ରବି ସାରେ କାହାନ୍ତି? ଆମେ କହୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁରେ। ସେଠୁ ସେ ପଳେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଫେରିଲେ, ବାପା ଆସିଲେ, ସେ ଆସିଲେ, ଦୀକ୍ଷା ଏଠି ନେଲେ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ 10ଟା ପାଖରୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ପଚାରିଛି, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠି ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ମତେ
ଖୁଆଇଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ବହୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭା, ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଭଲ ପାଲା ଗାୟକ। ପାଲା ଗାଉଥିଲା ବେଳେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କ୍ଷୁଧା ଥାଏ, ଭୋକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋକ ମରିଯାଏ। ଆଖିରେ ନିଦ ଆସୁଥିବ ରାତି 12ଟା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦ କୁଆଡେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାଲା, ଦକ୍ଷ ପାଲା ଗାୟକ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା, ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷେ ମଣିଷର ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ଲୋକର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ରବି ସାହୁର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ। ଯାହା ହେଉ, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କହିବାଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ଯେ ଆଜି ସେଇ ଦିବଂଗତ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ରହୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁଶଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ସମୟ ତ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ବସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ। ମୋର ହୁଏତ ବେଶୀ କିଛି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି। ବାସ୍ କିଛି ଜିନିଷ ମୋ ମନରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ଡର ପ୍ରବଳ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାଗ ଶାଳୀର ପଦଟିଏ କଥା ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନାତୁଣୀ ହବୁ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଗାଳି ହୁଏ, ଭାଗ ଶାଳୀ କାହିଁକି ତୁ ଏଠି ବସିଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସଜ ହେଇଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ଖାଉଛୁ, କ'ଣ ପିଉଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏ ଆବସେନ୍ସରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା ଏବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହିପାରି ନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ବି ଆମେ ମାନେ କରିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ହେଇଯାଉଛୁ। ସବୁବେଳେ ଡାଡିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେ ବହୁତ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେମାନେ ସେତିକି ଲକି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବଢିଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜୀବନ ବିତେଇଛୁ। ବହୁତ କମ ସମୟ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଟକରେ ସେ ଭଗବାନ ସାହୁର ଦହିବରା ଆଉ ଦୋସା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଗଲାବେଳେ କହିବେ ଆରେ ତୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ବୁଢା ବାପା ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବି, 10 ଟଙ୍କିଆ ରସଗୋଲା ଖାଇବି। ଆଉ ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ନେଇକି ସେ ଭଗବାନ ସାହୁ ଦୋକାନରେ ହିଁ ଖୁଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନବାଠୁ ନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଠୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ କର ବୋଲି। ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ପିଲା ବୋଲି କିଛିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମାନି ପାରି ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ଆଜି ଏ ଦିନରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଲୋକ କହିଲେ, ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦିଗ୍ଗଜ ଲୋକ ଏଠାରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଗଲେ। ସେ ଜିନିଷ ଶୁଣି ମାନେ ସତରେ ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫାଟି ପଡୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ନାତୁଣୀ। ସେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ କହିବି ବୋଲି। ବାସ୍ କହିବି ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଠିଆ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ହୁଏତ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିନଥାନ୍ତି ଯେ ଜେଜେବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ 2 ପାଦ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କହିବି, ସେ ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ଯେତିକି ମୋର ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, କକା ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆମର ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅମର, ତାଙ୍କୁ କେହି କେବେ ପରାଜୟ କରିପାରିନି କି କରିପାରିବ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ବାପାଙ୍କର ଏକାଦଶାହ କ୍ରିୟା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ରୀତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ତଥା ମୋ ଆଗରେ ମୋର ବରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ। ବାପାଙ୍କ ବାବଦରେ ମୋର ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏବିଓ ସାର୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ବର୍ଷର ମୋର ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ 2011 ମସିହାରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। 2012 ଫେବୃଆରୀ
24 ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ବୋଉ ହେଇକି ଏ ଘରକୁ। ତ ସେବେଠୁ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ। ସେ ତ ବାପା, ତାଙ୍କ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ କହିବି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ବାସୁଦେବପୁରରେ ରହୁଥିଲେ, ଦିନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ କ'ଣ କହିକି ପଢ଼େଇବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଆସିକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଆସିବ ଏ କଥା। ତ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାପା କାଲି ମୋର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ବିଷୟ ପଢ଼େଇବାର ଅଛି, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କହିବି। ବାପା ସେଇଟାକୁ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବହି ଦେଖିନଥିଲି, ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ମନେ ଅଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟ ଯେବେ ବି ମୁଁ ପଢ଼ାଏ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ, କେବଳ ବାପାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼େ। ବାପା ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି ବାପାଙ୍କର ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦଟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସୁସାହିତ୍ୟିକ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣା, ବାପା ସେଇଠି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପାଖର ଭଡ଼ା ଘର ଲୋକ ସେଇଠି ଭାରି ଗୋଟେ କାଛୁ କି କ'ଣ ତାଙ୍କ ବେକରେ ହେଇଥିଲା, ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ବୁଲି ଆସିଥିଲେ, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଟା ଠିକ୍ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ମୋର ଦିନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ବାପାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏ କଥା ଜଣାଥିବ। ତେଣୁ ସିଏ ସତକୁ ସତ ବାପାଙ୍କୁ ଆସିକି ଦେଖେଇକି କହିଲେ, ମଉସା ମୋର ଏଇ ପିଠିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଗଟା ହେଇଛି ଭଲ ହଉନାହିଁ, ବହୁତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆସିଲେଣି, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଭଲ ହେଇପାରିବ ନା। ବାପା କହିଲେ, ମୋର ତ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେସବୁ କଥା, ତଥାପି ଗୋଟିଏ କହିଦେଲେ। ସିଏ ସେଇଠୁ ଦିଦି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ କାଗଜର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ସେଦିନ ସେ କାଗଜର ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଏବେ ମାନେ ୱିଦିନ୍ 2 ୱିକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ସେଟା ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିକି ବାପାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ କହିଲେ, ମଉସା କ'ଣ ମହୌଷଧି ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମାନେ ମୋର ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଥିଲି ରାଇଜ ଯାକ, ଭଲ ହଉନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନଠୁ ଜାଣିଗଲି ବାପାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସୁଚିକିତ୍ସକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏମିତି ତାପରେ ଯୋଉଦିନ ବାପା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବହି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ରୂପା ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିବୁ ସମୟ ପାଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବହି ବଳିଛି, ଏଇ ବହିଟାକୁ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ଆଉ ସେଇ ବହିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ରଚନା, ମୁଁ 3 ରାତି ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ବାପା ବହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ପଢ଼େ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଆଉ ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିବାର କୌଶଳଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ହିଁ ଶିଖିଥିଲି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ କଥା, ବାପାଙ୍କ କଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ସର୍ବଶେଷରେ କହିବି, ବାପା ଯାହା ଆପଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତ ଭଲରେ ଥିବେ ବାପା। କାରଣ ବାପା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ବାପା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେମିତି ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଲାଇଫଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ଚାକିରି, ଘର, ଦେଢ଼ଶୁର, ଯା, ଦିଅର, ନଣନ୍ଦ, ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଭରପୁର।
ଆଜି ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଗର୍ବରେ କହୁଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ହରେଇଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଇଏ ଗରିମା ଦେଖେଇବି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ଅଛି ବୋଲି। କାରଣ ମଣିଷର ଶରୀରର ଯେମିତି ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ହଜିଗଲା ଭଳିଆ ଆଜି ମୋ ବାପା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କହିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ବାବଦରେ ଦୁଇ ପଦ କହିପାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नचैनं क्लेदन्तापु न शोषयति मारुत। से आत्मा विषय एत क्षण धरी आम समस्त आलोचना कले एवं तार अंश विशेष आमर जो सर्वजन श्रद्धेय आउ बहुजन प्रणम्य एवं आमर समस्त गर्व गौरव विषय से रवींद्र सार मुझे शेष रवींद्र नना बोली रवि नना बोली डाकुली आगे रवि बाबू डाकुली तापर रवि नना बोली डाकिली कहीं से मो पका बयस 4 वर्ष बड़ थे। तेबे से दिन किए मत निमंत्रण कला बेलू मुझे कहली तमें तो स्मृतिचारण एत लोक डाकुच रवींद्र सार विषय कहवाई तो जड़े लोक सफिसीयंट 2 घंटा कूलेब ना एत लोक डाकुच समस्ते कहे केमती प्रकृतर सत कथा। मु आसती बोधे 6टा 20 ना 15 मिनट आसी पहुँचली बर्तमान 10टा केते मिनट है। मु समस्त पाखे निवेदन करे जे मु आउ वक्तव्य किसी रखुना आज बारांतरे बहु सुजोग आसबो तांको विषय कहवाई। तेबे समस्त को निवेदन करी जे तांकर गोटे सुंदर स्मरणिका तांकर गोटे सुंदर स्मरणिका तांकर परिवार पक्षरु से माने आयोजन करंतु एवं आम माने समस्ते सेथिरे सहयोग करिबु एवं कथा दीपदरे ये तो भाइब्रेशन चली जाए से कथार मूल्य भी किसी रहे ना। तेणु एटा पेन एंड पेपर रे जते बेले प्रकाशित हुए दीर्घस्थायी हुए एवं सेटा परवर्ती पीढ़ी रे मत से वंश प्रति ये अंचल प्रति गोटे नमूना है कि रहे। ये समस्त पाखे निवेदन जो माने तांकर गुणग्राही जो माने तांको संगरे एसोसिएटेड थिले जो माने तांको संगरे किछि काम करिसंती बा भविष्यत रे मध्य तांकर भावधारा रे उज्जीवित होई किछि करिया पे चाहंती से माने दीपद लेखी बहुत लोक अच्छा लिखे कि से दीर्घ जमी न हुए प्रकाशित हो पार यही रकम सब्सटेंस विशेष नहीं समस्ते किसी करेंगे प्रकाशन ले साहाय्य करेंगे समस्त निवेदन मुझे विशेष करी आमर श्रद्धेय नरेश एवं श्रद्धेय सुरेश जो दी जन ए वंशर साहित्य चर्चा करती से अनुरोध रखे से यार नेतृत्व नेबे एवं ये कम जमी मोर जो इच्छा आगुरी आमर से प्रोफेसर से प्रकाश करथिले। मोर संपर्क तो बहुत दिन थिला पिलाट दिन कहीं आम से मोर सीनियर है कि पढ़ुले बासदेवपुर हाईस्कल एवं तापर
ଦୀକ୍ଷା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ସେ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ବା ସୁଯୋଗ ଯଦି ମୁଁ ପାଇବି କେତେବେଳେ କହିବି ବି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯଦି ପରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ତାହେଲେ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି କି ଅନ୍ଦାଜ କରିକି ଲେଖି ଯାଉଛି। ଲେଖିକିରି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିପାରିବେ ସେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଭଳି ଗଭୀର ଥିଲେ ଏବଂ ହିମାଳୟ ପରି ଏଭରେଷ୍ଟ ପରି ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ଶିଖର ଆସିନଥିଲେ। ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆଜି ସୁଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏତେବେଳକୁ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ସଭା ହେଇଥିଲେ କେହି ନଥାନ୍ତେ, ଏ ସବୁ ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ଥାନ୍ତା। ଇଏ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ସହସ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏଇ ନିବେଦନ ରଖି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରି ଯାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। कृतज्ञता ज्ञापन करूँ। विराट पटुआर साजी जाओ तुम्हें ए माटीर रवि देह बोली सत्संगर धूली देह बोली सत्संगर धूली मन चाल निकेतन दोहा गाई गाई मन चाल निकेतन दोहा गाई गाई मन चाल निज निकेतन दोहा गाई गाई। आज यही दोहा को गाई विदाय नहीं रवींद्र प्रसाद साहू। परिशेष ए सभा को जो माने निमंत्रित जो माने आमंत्रित जो माने शुभेच्छु तांको उद्देश्य रे श्रद्धा तांको उद्देश्य रे कृतज्ञता ज्ञापन करबा पई ए परिवार रो तांकर पुतरा भारतीय स्टेट बैंक रो कार्यरत गणेश चंद्र साहू को निवेदन रखिबी से तांकर कृतज्ञता ज्ञापन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मो बापांकर स्मृतिचारण सभा एकादश क्रिया उपलक्षे करा जाउछि। मु तांकर सबुठार सान पुओ पुतुरा तो नुह समस्त सान पुओ कहते, कारण आम जन्मर बापा बोली डाकी बड़ बापा बोली केबे शब्द नाही। मु जोटी भी जाइछि केवल बापा बोली कहिछि। आम घर जेते आम 5 भाई अछु समस्ते आम बापा बोली ही कहू। आ तांको जोटी भी देखू आम नमस्कार करू। गाड़ी रे जाउथला बेले ओले छिड़ा हो बापा आम पास करंतु तापर आम आसु। आज पर्यंत सेमिति भी समस्ते अछु। आ से आम छाड़ी आम घर छाड़ी चली गले। आम किंतु से दिन आसी पारली ना। मुझे दिन भी बाहर थी हरिद्वार थी, किंतु जानिकी मु बहुत दुख पाइली बहुत कष्ट पाइली। तापर जहाँ मु कष्ट मष्ट फेरी आसी बापांकर आज 9 दिन आसी पहुँचली। आम घरे भी कहीं नथिले, समस्ते भी बाहर रोचंती। से भी बहुत कष्ट आसी समस्ते आसी से एकादश क्रिया जोग देइछन्ती। मु बापा विषय किसी कहबी ना, खाली गोटे कथा कहबी से एक्चुअली से बापा से कहा मन भीतर क्या प्रति द्वंद्व ना, कौन विशृंखला ना, शांत सरल सबुबले समस्त को शिक्षा दियंती जे तुम समस्ते शांत रू सरल रू आ निश्चिंत चुपचाप बसी कि ना कि भाव चिंता कर। चिंता कले कि ना कि उपाय मिल। मत सब प्राय मुझे आसे बाहर मुझे पाठ पढ़ुला मोर तो चाकरी माने बहुत कष्ट था टेंशन थाए कौन करी जो आसे खाली खाली जुआर हाँपाई आसे थे जुआर हो जाए खाली कहते चाकरी है ना है ना चेष्टा कर हम जहाँ शेष में चाकरी पाइली सहित मुझे आसे देखा करे सब देखा हूँ जुआर हो जाए खाली आशीर्वाद पाइबा आउ तो से किसी करें ना कि केवल आशीर्वाद दिखती आशीर्वाद आमको बहुत किसी मिलता है। आ शेष में मुझे बहुत कष्ट बहुत जीवन आम बर्तमान जमी अच्छु बापा जब जन्म होते शुणी स्टोरी भी जानी से बहुत कष्ट से पाठ पढ़ुते दुनिया रे कहीं पाखरे कहीं नथिले आमर 2 भाई से जड़े पाठ पढ़िले जड़े किंतु पाठ पढ़ी पारे सी बहुत कष्ट संभाली पाठ पढ़ले शिक्षक हेले चिकित्सक हेले माने आमर सेदिन आम साई सारा टुपुरु टापर मु काले बड़ सौभाग्यवती अनेक लोकर बहु हेबा मो भाग्य लेखा। सेदिन लगुला जमीती मु पिंधिची विजयर टीका ए घरर एरुंडी बंधड़े सेदिन आसिली जेदिन आसिली ए घरर एरुंडी बंधड़े जेदिन आसिले आपणक स्नेह रे हजिगला मन पाशरिली मो जन्मदाता साही पड़ोसी कथा लगुला सत आपणक बहु होई भूलिली अतीत
ଆପଣ ହିଁ ମୋର ହାତ ଧରି ଶିଖେଇଥିଲେ ରାନ୍ଧିବାର କୌଶଳ। ସେଦିନ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳିକା ବଧୂଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଇଗଣ ତରକାରୀରେ ଢାଳି ଚାଲିଥିଲା ପାଣି। ବୁଡୁ ନଥିଲା ବାଇଗଣ। ବିଚଳିତ ମନ ନେଇ ନାକ ସୁଁ ସୁଁ କରୁଥିଲା। ହସିଥିଲେ ଆପଣ, ଶିଖେଇଥିଲେ ରାନ୍ଧିବାର ଭାଗ ମାପ। ଅଜ୍ଞାନ ମନ ମୋର ହୋଇଥିଲା ଶାନ୍ତ। ବାପା, ଆପଣ ବନାଉଥିଲେ ଆଚାର, ସେଥିରେ ମସଲା ଗୋଳାଉଥିଲି ମୁଁ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେବୁ, ବାଗ ଲାଗିବ ରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ଗଢ଼ା ହୁଏ ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ବାପା, ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ମୋର ସେଦିନର କଥା।